یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں رہنا ہے تو پھر کوہرام مچا دو، اس دور میں رہنا ہے تو پھر کوہرام مچا دو، اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور ایک کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، اور ایک کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، آپ جو ہے اتنی خاموشی کا ماحول ہرگز نہ بنائے، جلسے کو کامیاب بنائے۔ آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ سبحان اللہ کہے گے آپ کے نام کا جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، آئیے میں آپ کو سبحان اللہ کہنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک بتاتا چلو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر درخت لگا رہے تھے، ایک جگہ پر شجر لگا رہے تھے۔ سامنے سے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں شجر لگا رہا ہوں، میں درخت لگا رہا ہوں، میں درخت لگا رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ کیا میں تجھے اس سے اچھا درخت نہ بتاؤں، کیا میں تجھے اس سے اچھا پیڑ نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا پیڑ ہے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، تیرے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، تیرے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، تیرے نام میں جنت میں درخت ہی لگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت تیرے نام کے جنت میں درخت ہی درخت لگ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دنیا سے سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا موت چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو جو رکھوالی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، آئیے اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ کی فضیلت کو سماعت کی، آپ نے سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کو تو سماعت کیا۔ اب میں آپ کو اس جلسے کی فضیلت بتاتا ہوں جو آپ لوگوں کی محنت و مشقتوں سے آپ نے اس جلسے کو انعقاد کیا ہے، اب میں اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، حضرت امام غزالی اپنی کتاب کے اندر المکاشف القلوب جس کا نام ہے اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے کہ جو وہ زمین پر زمین کے اندر وہ گشت کرتے ہیں، یعنی چکر لگاتے رہتے ہیں، ہر ایک گلی گلی میں چکر لگاتے ہیں، ہر ایک محلے محلے میں چکر لگاتے ہیں۔ وہ فرشتے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ جہاں کہیں رب رسول کا ذکر ہوتا ہے، رب رسول کو یاد کیا جاتا ہے، وہ فرشتے جب ایسی محفل کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے فرشتے سے وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، ہماری مطلوبہ چیز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، ہم جسے تلاش کر رہے تھے وہ جماعت یہاں پر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر وہ
दिगार मौला तबारक व तआला इन लोगों ने तुझे कभी नहीं देखा है, इन लोगों ने तेरा दीदार नहीं किया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि आए फरिश्तों जरा ये तो बताओ कि अगर ये बंदे जो जिक्र कर रहे हैं, ये मुझे याद कर रहे हैं, अगर ये मुझे देख लेते तो इनकी क्या हालत होती, इनकी क्या हालत होती। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार अगर ये मुझे देख लेते तो और ज्यादा तेरी हम्द करते, और ज्यादा तुझे याद करते, और ज्यादा तस्बीह और तहलील पढ़ते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है कि आए फरिश्तों जरा ये बताओ मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे, वो किस चीज से डर रहे थे, किस चीज से पनाह मांग रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के वो मुक़द्दस फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं परवरदिगार वो लोग जहन्नम से डर रहे थे, वो लोग जहन्नम से डर रहे थे, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से फरमाता है अरे फरिश्तों जरा ये तो बताओ क्या इन्होंने कभी जहन्नम को देखा है, इन्होंने कभी जहन्नम का दीदार किया है। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार इन्होंने कभी जहन्नम को नहीं देखा है, इन्होंने जहन्नम का दीदार नहीं किया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों जरा ये तो बताओ अगर ये जहन्नम को देख लेते तो इनकी क्या हालत होती, इनकी क्या हालत होती। फिर वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह तबारक व तआला, या अल्लाह तबारक व तआला अगर ये लोग जहन्नम को देख लेते तो और ज्यादा अपने आप को गुनाहों से बचाते, अपने आप को बुराइयों से दूर रखते और जहन्नम से नफरत करते। ये अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से फरमाता है कि आए फरिश्तों जरा एक बताओ कि ये मुझसे क्या चीज मांग रहे थे, ये मुझसे क्या मांग रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के वो मुक़द्दस फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार ये मुझसे जन्नत मांग रहे थे, ये जन्नत का सवाल कर रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से फरमाता है आए फरिश्तों क्या इन्होंने कभी जन्नत का दीदार किया है। वो लोग कहते हैं फरिश्ते कहते हैं इन्होंने जन्नत को नहीं देखा। तो अल्लाह फरमाता है अगर ये जन्नत को देख लेते तो इनकी क्या हालत होती। और फरिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार अगर ये जन्नत को देख लेते तो ऐसे अमाल करेंगे कि उसमें आने की कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों तुम सबके सब दुआ हो जाओ। जितने लोग उस महफिल में बैठ गए हैं मैंने उन सबके गुनाहों को माफ कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवारों, इससे आप समझ गए होंगे ये कोई मामूली महफिल नहीं है, बल्कि फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के अंदर एक बंदा फला बिन फला अपनी जरूरत के लिए हाजिर हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से फरमाता है कि आए फरिश्तों ये ऐसी मजलिस है कि जिसका कोई हम मजलिस हो या कोई हम नशी हो, यानी उसी की तरह कोई मजलिस में बैठा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी कभी महरूम नहीं करता है, उन्हें भी कभी महरूम नहीं करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, एक मरतबा दुरूद पाक व नज़रों का पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, मैंने आप हजरात के सामने बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस पाक जिक्र की है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी, आखिरी नबी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन नज़म बना कि जो जब बंदा अपने गुनाहों से
शिफातुल कुलूब के अंदर बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब से उनको पैदा किया है, जब से उनको पैदा किया है, तब से बराबर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों को जब से पैदा किया है, तब से बराबर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को पैदा किया और उस फरिश्ते ने पैदा होते ही अल्लाह तबारक व तआला को सजदा किया। तो फरिश्ता जो है वो अभी से सजदा में है, वो अभी भी सजदे में है, वो क़यामत के दिन अपने सर को उठाएगा। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने और दूसरे फरिश्ते को पैदा फरमाया और फरिश्ता जब से पैदा हुआ है तब से क़याम में खड़ा हुआ है, यानी नमाज की हालत में खड़ा हुआ है। तो वो फरिश्ता अब क़यामत तक के लिए इसी तरह से खड़ा रहेगा, इसी तरह से खड़ा रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, तो इंसान के हाथों की ड्यूटी लगाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैर की ड्यूटी लगाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के कान की ड्यूटी लगाई है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आंखों की भी ड्यूटी लगाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह की ज़बान की ये ड्यूटी लगाई है। ये ज़बान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला को याद करे, ये अल्लाह तबारक व तआला को याद करे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे। ये ज़बान की ड्यूटी है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के हाथ की ड्यूटी लगाई और हाथ की ड्यूटी ये लगाई कि वो नमाज के लिए अपने हाथों को उठाए, इन हाथों से वो हलाल कमाई कमाए और अपने अहले खाना को खिलाए। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने पैरों की ड्यूटी लगाई। ये अल्लाह तबारक व तआला की ये बंदे अपने पैर के सहारे मस्जिद की तरफ जाए और अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज को कायम करे, नमाज को कायम करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के कान की ड्यूटी लगाई। ये कान जो है ये सिर्फ कुरान की तिलावत सुने, ये कुरान की तिलावत और रसूल का जिक्र सुने, ये कान की ड्यूटी है, ये कान की ड्यूटी है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के अंदर जिसने पार्ट मौजूद है उन सबों की ड्यूटियां लगाई है। लेकिन मेरे
ماشاءاللہ. رسالہ